ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮವ MI ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾವಾರ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ತಾವು ದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है, इनसे पूरे नॉर्थ गुजरात को गति मिलेगी. यहां नए अवसर पैदा होंगे. ईडर से वडाली बाईपास तक 4 लेन हाईवे का निर्माण और धौलावीरा से सांतलपुर तक हाईवे के अपग्रेडेशन का काम, ये गांवों को बाजार से, किसानों को नए अवसरों से और युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे. अहमदाबाद धौलेरा एक्सप्रेस वे, ये पूरा कॉरिडोर आज इस क्षेत्र को समर्पित किया गया. जब इतनी बड़ी कनेक्टिविटी बनती है तो उसके साथ साथ उद्योग भी आते हैं और निवेश भी आता है. साथ ही क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया गया है. हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा तक का गेज कन्वर्जन हमारे उत्तर गुजरात के आदिवासी इलाके को नेशनल ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ता है. आज से खेड़ब्रह्मा, हिम्मतनगर और असारवा को जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा भी शुरू हो गई है. भाइयों और बहनों, बेहतर रोड और हाईवे, रेलवे के प्रोजेक्ट, ये सब गुजरात के चहुमुखी विकास के प्लान का हिस्सा है. इस प्लान को पूरा करने के लिए हमारा पूरा फोकस यहां की ऊर्जा जरूरतों पर भी है, क्योंकि नए उद्योग, नया निवेश, नए अवसर ये तभी आते हैं जब बिजली होती है. इसलिए आज हावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से जुड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स इतने महत्वपूर्ण हैं. यहां से 4.5 गीगावाट बिजली पैदा हो. पुस्तक में ही भारत की स्मृतियों का संग्रह है, जो संसद की दीवार where history meets the present. A truly proud moment for all of us. Not in Kerala, not in Karnataka or Maharashtra. Anywhere in the country, if you born, that is the greatest birth for us again. He says, among all the nations in the world, our Bharat stands as the finest. He praises our nation is one of the excels in wisdom, in deep thought, in dignity, in charity, in art, and in poetry and literature. Every regional language got its own richness in culture, its own richness in literature, everything. Only thing we have to preserve everything for the future generation. A land rich in knowledge, compassion and cultural depth is naturally a land where dialogue, inclusiveness and respect for all voices can flourish. I am pleased that several of our traditional symbols have been consciously
integrated in the Parliament building by our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji. का चिंतन कि आने वाले समय के अंदर आने वाली पीढ़ियां भारत की सभ्यता का विकास, उसकी विरासत और उसके साथ लोकतंत्र की यात्रा को समय समय पर अनुभव कर सके, जीवन देख सके। लेकिन सुधा मूर्ति जी ने इन 58 पीढ़ी चित्रों को जो सही कहा कि हम भी निकलते थे तो देखते थे, लेकिन आज उन्होंने इस कॉफी टेबल बुक के साथ और आने वाले समय के अंदर हर चिंतन की अलग अलग इतिहास, विरासत, आज की वर्तमान परिस्थितियों में उनकी प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को नई दिशा देगी। ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು BPL, HPCL 3 ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾರು ಬೇರೆ ಅದರ್ ದೆನ್ ಈ 3 ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೇನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಟೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸು ನಾವು 100% ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, 3,000 ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ಅವರು ಆತಂಕ ಮಾಡೋದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಇವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ನು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೇಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನೇ ಮಾಡ್ದಿರ ಆ ತೂಕನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಸಂತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅವರು 3-4 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಬರಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಏನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾರಿ ಆಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ವಿಷಯನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ABC ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಏನಿದೆ, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ ಅವರಿಗೆ 1% ಕೇಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ವಂದನೆಗಳು.